بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل. درس 3 يقول المصنف حفظه الله تعالى: أما السنة ففيها الشيء الكثير الدال على افتتاح رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته بالتوحيد واختتامها بذلك واستمراره فيما بين ذلك طوال حياته صلى الله عليه وسلم. قريب علفوا نبي عليه الصلاة والسلام دعواتهم كمن نجمروا من أين بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم دعواتهم بمن نجمرنا من أين انطلقت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم دعواتهم كيت نتنقسكسك هي ينمتانو بقرآن كتوحرنا عقيدة التوحيد توحيد ما استمرنا كقرآن مسرجواتنا يتنان بزهم منا يوم بحديث كحديث مسرجواتنا ملكتنا عليه الصلاة والسلام دعواتهم بمن نجمروا مالتنا. أما سنة بتملكته ففيها الشيء الكثير بركات توجهنا جنيالا الدال يم ملكس هنا على افتتاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ملكتنا عند كفته مالتنا دعواتهم عند كفته بالتوحيد بتوحيد دعواتهم عند كفته يم ملكته بركات حديثوችን እናገኛለን واختتامها ነው على افتتاحنا على اختتامها دعواتهم عند تقواچه واختتامها دعواتهم عند تقواچه የሚያመላክቱ حديثوችን እናገኛለን بذلك በማን أي بالتوحيد بتوحيد من سبحان الله دعواتهم يتكفتهم بتوحيد ነው دعواتهم يتقواچውን በምን ነው የተዘጋው በተውሂድ ነው ማለት ነው በርካታ ሐዲሶችን እናገኛለን ማለት ነው واستمراره على استمراره ማለት ነው አሁንም دعواتهم እንደቀጠለ فيما بين ذلك በዚህ መካከል ያለው ማለት ነው መጀመሪያ ሲከፍቱ በተውሂድ ግልጽ አይደለ መጨረሻም ሲቋጩ በተውሂድ በዚህ መካከልም ያለው ደግሞ በተውሂድ እንደቀጠለ ማለት ነው واستمراره دعواتهم በተውሂድ ላይ እንደቀጠለ فيما بين ذلك በማን فيما بين افتتاحنا وفيما بين اختتام ግልጽ አይደለ መጀመሪያ ሲከፍቱና መጨረሻ ሲቋጩ ባለውም ጊዜ ውስጥ አሳውቀታቸዋል ሲቋጩ ማለት ያው እስከ ሞቱ ድረስ ያለው ማለት ነው ሲከፍቱ መጀመሪያ ሲላኩ ማለት ነው በመካከልም ያለው ህይወታቸው እስካለ ድረስ በተውሂድ ላይ ነበር ማለት ነው واستمراره فيما بين ذلك طوال حياته صلى الله عليه وسلم طوال حياته صلى الله عليه وسلم እድሜያቸው እስካለ ድረስ በተውሂድ ላይ ተውሂድን በማስተማር እንደቀጠሉ ሐዲሶችን እናገኛለን ማለት ነው አንደኛ ሐዲስ فأن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه فعن عمرو بن عبسة السلمي فعن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه إيه صحابي يتناقرون الملكة قال إيه صحابي من هذا كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على الضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت. الحديث عمرو ابن عبسة السلمي تبع الصحابي فعن عمرو ابن عبسة السلمي رضي الله عنه قال كنت نبرك وأنا في الجاهلية بدين قرنا زمن أيوة نبي عليه الصلاة والسلام كمان لكات وبيت بدين قرنا زمن نبرك أظن بما أنا أعلم وأتيقن إرجع نبرك أن الناس سوت باتك على سوت على الضلالة بتمت لا يندالو إرجع نبرك سبحان الله أون قبل إرسال النبي عليه الصلاة والسلام ملكنا وسائل لكم على سبحان الله سوت بتمت لا إند نبرو إرجع نبرك قال كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على الضلالة بتمت لي عند نبروا الرد نبراله وأنهم سوت ليسوا على مهوناتون على شيء بمن نقر الله عند نبروا الرد له على شيء مات أي من الدين الحق تيكلن يا باله هنا هيمانوت لي عند نبروا الرد له
عمرو بن عبسة يبالو كان أخا أبي ذر لأمه لن يا أبو ذر وين ما تشونه ግን የሚገናኙ በምን ነው በእናት በኩል ማለት ነው በእናት በኩል كان أخا أبي ذر لأمه سبحان الله እና ይሄ عمرو بن عبسة የአቡ ذر ወንድም የነበረው ሰዎች በድንቁርናው በዘመን ጥመት ላይ እንደነበሩ አረጋግጥ ነበር አለ وانهم ليسوا على شيء ምንም በቃ ትክክለኛ በሆነ ሃይማኖት ላይ አለመሆናቸውን አረጋግጣለሁኝ وانهم ليسوا على شيء ሚለው وانهم ليسوا على يعني على الدين الحق ትክክለኛ በሆነ ሃይማኖት ላይ አለመሆናቸውን አረጋግጣለሁ وهم الناس يعبدون الاوثان ايوه ጣዖታት ያመልኩ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውጭ ያለ የተለያየ ጣዖታት ያመልካል የሷሊሆችን ቀብር ለምሳሌ አላት የሚባለው ረጁል ሷሊህ ነው ብለናል የሱን ቀብር ያመልኩ ነበር የተለያየ ቅርጻቅርጽ የነብያቶችን ቅርጻቅርጽ ቀርጸው ናም ያመልኩ ነበር አውሳን ያመልኩ እያለ በضلال ላይ በጥመት ላይ እንዳሉ አረጋግጥ ነበር አለ እና ይሄ ሆኖ እያለ فسمعت سماهم برجل سبحان الله አሁን برجل ሲል يريد النبي صلى الله عليه وسلم ايوه መልእክተኛው ማለት ነው መዲና አካባቢ ነበር የሚኖረው ይሄ ሰው ማለት ነው የአቡ ذرም ብሔራቸው غفار የሚባለው መዲና አካባቢ ነበርና طيب فسمعت برجل بمكة مكة ላይ የሆነን ሰው ሰማሁኝ يخبر የሚያወራ የሆነ اخبارا اي من الوحي السماوي ማለት ከሰማይ የመጡ የሆነ ወሬዎችን የሚያወራ የሆነን ሰው መካ ላይ ሰማሁኝ አለ በቃ ነብዩ አለይሂ ሰላም አላህ ነብይ አድርጓቸው እንደ ነብይ አድርጎ እንደላካቸው ዳዕዋ እንደሚያደርጉ ዜና ደረሰው ማለት ነው በወቅቱ ስልክ የለ ትራንስፖርት የለ ያው ነጋዴዎች ሲንቀሳቀሱ ምን ሲሉ ነው ወሬ የሚደርሳቸው ገብታ እነሱ መካ ላይ አልነበረም እና ሄሶ ማለት ነው فسمعت برجل بمكة يخبر اخبارا የተለያዩ ዜናዎችን ወሬዎችን የሚያወራ የሆነ ሰው يعني يخبر اخبار ما اي من الوحي السماوي ከሰማይ የወጣ የሆነን ወሬ ዜና የሚያወራ የሆነ ሰው እንዳለ ደረሰኝ ይላል ከዛ فقعدت بمعنى ركبت ማለት ነው ተሳፈርኩኝ ተቀመጥኩኝ على راحلتي መጓጓዣ ግመሌ ላይ ተቀመጥኩኝ ይላል فقعدت ما بمعنى اي ركبتها ለው ላይ ወጣሁኝ خبر ተሰማ መካ ላይ ቆይ የሆነ ሰው የተለያየ ወሬ የሚያወራል ከሰማይ የመጣ የሆነን ወህይ ያወራ የሚገኝ ሰው አለ ሲሉ ሰማሁኝ ዜና ደረሰኝ ከዛ ራሂላ ላይ ተቀመጥኩ ራሂላ ብሎ ማለት ይሄ መርከብ من الابل ذكرا كان انثى መጓጓዣ ግመል ማለት ነው ወንድም ይሁን ሴትም ራሂላ ይባላል ግመል ማለት ነው ግመል ላይ ቁጭ አልኩኛል ከዛ فقدمت عليه اي على ذلك الرجل የሆነ ሰው ሰማው ነው ያለው አይደለ እዛ ሰው ጋር ሄድኩኝ ገባሁኝ ማናቸው ሳቸው ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ነው ሱብሃንአላህ ተመልከተው ሰዎች ጥመት ላይ መሆናቸውን ስለሚያውቅ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም እንደተላኩ ዳዕዋ እንደሚያደርጉ ሲሰማ ግመሉ ላይ ቁጭ ብሎ መካ ሄደ ማለት ነው فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا የሚለው مفاجاه ሄል ፉጃኢያ ይባላል ድርስስል ነዓም መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሙስተኽፊየን የተደበቁ ሆነው አገኘኋቸው ይላል ህዝቦቻቸው እያሰቃዩአቸው አዛ ያደረጓቸው ተደብቀው ነው ያሉት አለ مستخفيا بمعنى حال كونه متواريا ومستترا عن المشركين لئلا يلحقوا عليه ضررا ማለት ጉዳት እንዳያደርስባቸው በመልእክተኛው ላይ መልእክተኛው ተደብቀዋል ያሰቃዩአቸው ማለት እንደሰማው ሲሄድ የመልእክተኛው ዳዕዋ ጀምረዋል ማለት ያስተማሩ ነው ያሉት ማለት ነው ሽርክን ያወገዙ ተውሂድን እያስተማሩ ነው ያሉት ማለት ነው ከዛ መልእክተኛው ተደብቀው ደረስኩኛል ተደብቀዋል ህዝቦቻቸው ያሰቃዩአቸው ዱራኡ عليه قومه ህዝቦቻቸው በሳቸው ላይ በድፍረት ስቃይ እያደረሱባቸው መከራ እያደረሱባቸው ማለት ነው ዱራኡ ማለት ጀምኡ ጀሪእ ማለት ነው من الجرأة በድፍረት መልእክተኛውን እያሰቃዩአቸው ሳያከብሯቸው እያዋረዷቸው ማለት ነው ዱራኡ عليه قومه በአጠቃላይ ህዝቦቻቸው መከራ ያሉ ወገኖቻቸው መልእክተኛው ላይ ኃይለኛ ስቃይ እያደረሱባቸው መልእክተኛው ተደብቀው ደረስኩኝ ይላል ከዛ فتلطفت ይላል تلطفت ما بمعنى ترفقت وتحيلت في الدخول عليه መልእክተኛው ጋር ለመድረስ እንትና የተለያዩ ዘዴዎችን በመጠቀም نعم ገባሁ ማለት ነው فتلطفت ما بمعنى ترفقت
በቃ ረቂቅ በሆነ መልክ ግልጽ ነው አይደል ዝም ያለው በአደባባይ ላይ አይደለም እሳቸው ጋር የተገናኘው ለምን እሳቸው ጋር መልእክተኛው ጋር የሚገናኝ ሰው ሰልሞ ነው እያሉ መኮች ይጨፈጭፉ ነበርና ማለት ነው ዜና ደረሰታል ግልጽ ነው አይደል ተደብቀው ነው ያሉት ሰለመ ከተባለን ሰው ከሰሙ መኮች ይዘው ቅጥቅጥ ነው የሚያደርጉት ስለዚህ ስገባ በተናየ ዘዴ በቃ ሰዎች በማይነቁ ሰዎችን እንዲነቁ በማያደርግ መልክ ነው የገባሁት ማለት ነው فتلقفت نعم بمعنى ترفقت وتحيلت يتلايو زديዎችን ተጠቅሜ حتى دخلت عليه መልእክተኛው አሉበት እስከምገባ ድረስ መኮች በማይነቁበት መልክ በቃ እኔ እሳቸው ጋር መግባቴን በማይረዱበት መልክ نعم በተለጥፍ ገባሁኛል بمكة مكة ላይ ማለት ነው فقلت له كذا እሳቸው አሉበት ቦታ ገባሁኝና فقلت له ما انت من አልኳቸው سبحان الله አየው አሁን ህዝቦች ነብዩ አለይሂ ሰላም አደባባይ ላይ አሁን ዳዕዋ ያደረጉ አይደለም ያሉት ማለት ነው አግዷቸው ተደብቀው ነው ያሉት ማለት ነው ግልጽ ነው አይደል ግን እሳቸው ጋር ሲገባ በተለጥፍ የተለያየ ዘዴ ተጠቅሜ ሰዎች በማይነቁበት መልክ እንግዲህ በሆነ ነገር ተሽሎክልኮ ምን ብሎ ቀስ ብሎ طيب ما انت አልኳቸው ይላል قال انا نبي እኔ ነብይ ነኝ አልኳቸው ብለው መልእክተኛው መለሱልኝ ይላል انا نبي فقلت አልኩኝ وما نبي ማለት ምንድነው አልኳቸው ይላል ነብይ ማለት ምንድነው قال ارسلني الله سبحانه وتعالى የላከኝ ነብይ ነኝ አላህ ነው የላከኝ ይሄን ዓለም የፈጠረውና የዘረጋው የሆነ ጌታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው የላከኝ አልኩት فقلت ከዛ ቀጠልኩና አልኳቸው ይላል وبأي شيء ارسلك በምንድነው የላከህ ምን ልታደርግ ነው የላከህ በየጠየኳቸው አለ Subhanahu Wa ተመልከት ምን ልታደርግ ነው የላከህ قال ارسلني الله ላከኝ አዳምጥ እዚህ ጋር አስምርበት ارسلني بصلة الارحام وكسر الاوثان وان يوحد الله لا يشرك به شيء على موهن ارسلني الله ላከኝ بصلة الارحام ዝምድና መቀጠል እንዳለባቸው ሰዎችን ላስተምር ተመልከት ዝምድና መቀጠል ከባድ ነው ተመልከት ከተውሂድና ከሽርክ አብሮ አላህ አሳስረው ያው ነብዩ አለይሂ ሰላም የሚናገሩት አላህ ነው አላህ የተናገረ ይኸው አርሰለኒ ያለው ነው አላህ ሲልከኝ ዝምድና እንዲቀጥል ተመልከት ዝምድና መቀጠል ያለው ደረጃ በጣም ከባድ ነው ከምን ጋር አሳስረው ይኸው ጣዖታት ከመሰባበር ጋር አላህ ብቻኝነት መመለክ አለበት ከሚለው ጋር ማለት ነው አርሰለኒ بصلة الارحام ዝምድና መቀጠል እንዳለብኝ በዚህ የላስተምር ላከኝ وكسر الاوثان ጣዖታትን መሰባበር እንዳለብኝም አላህ ልኮኛል አለው ይኸው ጣዖታት መሰባበር እንዳለብኝ አላሁ አክበር ጣዖት ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውጭ የሚመለክ ነገርን አመድ አደርግ ዘንድ አወድም ዘንድ የሰባብር ዘንድ አላህ Azza wa Jalla ልኮኛል አለው ተመልከተ ጣዖታት እንግዲህ አሁን በወቅታችን ሙስሊሞች የሚያመልኩ ስንት ጉር ጣዖታት ነው ያለው ስንት ጉር ዶርህ ነው ያለው የሚሰገድለት የሚታረድለት ሴቶች መሬት ተደፍተው የሚስሙት የሆነ ስንት ጉር ዶርህ ነው ያለው ተንበርክከው እየሳሙ ማለት ነው ክር እንትን እየቋጠሩ የሚሄዱበት የሆነ ስንት ነው ያለው ያን ማውደም ሲገባቸው ሰዎች ደግሞ በአሁኑ ወቅት ምን ያደረጉ ነው ያሉት እያደሱት ነው የፈራረሰውን ያድሱታል ሱብሃንአላህ ወከስር አውሳን ከአላህ ውጭ የሚመለክ ነገር ባጠቃላይ ይባላል ምን ይባላል ወሰን ለዚህ ነው መልእክተኛው አለይሂ ሰላም አለው اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد وثن አለው ታየው ወሰን አውሳን ነው ቀብር ከተመለከ ምን ይሆናል ወሰን ይሆናል በቃ ያን ማፈራረስን ያለበት ሸሪዓን ማዘው ወከስር አውሳን ጣዖታትን አፈራረሱ ነው ሸሪዓ እንጂ ያን ነገር አዲስ አይደለም የሚለው ሸሪዓ طيب ቀጥሎ وأن يوحد الله سبحانه وتعالى ببتشينك للملك الله أكبر توحيد أيها وأن يوحد الله عز وجل ببتشينك يملك زند الله سبحانه وتعالى لكنيال بمالت نبي محمد عليه الصلاة والسلام نقرت الله ببتشينك يملك زند توحيد تملكت بملك عليه الصلاة والسلام أندبت يتنقر يتوحر نقرمان توحيد عدس يمتاقر أيضا وأن وحد يوحد توحيدا مصدر وأن يوحد الله ببتشينة ملك ذنه الله يلاكني لا يشرك به شيء عندك نقر كالله قال تقاري سايد درك الله ببتشينة يملك ذنه نو يتلاكت بلو ملك نقر يلا طيب
የነገሩት መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም እንግዲህ መልእክተኛው ለመጀመሪያ ጊዜ ሲያስተምሩት የነበሩት ህዝቦችን ዳዕዋ ሲያደርጉ የነበረው ወደ ተውሂድ ሽርክን ማውገዝ ሽርክን ማንኮታኮት ነዓም ከአላህ ውጭ የሚመለኩ ነገሮችን ማፈራረስ ማውደም ይሄ ነው ሸሪዓ የሚያዘው فقلت الኳቸው ይላል ለመልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ አልኳቸው ይላል ومن معك على هذا يعني فمن تبعك على هذا الدين በዚህ ዲን ላይ ማን የተከተለሃል አልኳቸው ይላል ማን ተከተለሃል እሺ እንግዲህ አላህ عز وجل ልኮኛል አልክ ይዘው የመጣውንም አላማ መልእክቱን ነገርከኝ ማን የተከተለሃል አልኳቸው ይላል فقلت له ومن معك على هذا من معك من دين أي فمن تبعك على هذا الدين بذي يزهو متاه أمنت لي من يتكتلها اللي ألقاته قال حر وعبد أيوه حر أي معي حر شواي هون سوتش مالو وعبد باريوتش مالو شواي هونتم أمنو ملكين يمونين أمنو تقبلوال يجنيالو عندهم دمو كباريوتش مكاكلم يجنيالو سبحان قال ما أنه اللي قائل ما أنه عمرو بن عبسة من على ومعه كملك تنيو قارام يومئذ ينجزي أبو بكر أبو بكر ناتشو حر ناتشو تعا ناتشو ساتشو تقبلوا لي ملك تنيون ملك تقبلوا بلال ما نبروا بلال من ناتشو باريا سلا نبروا مالتهم ممن آمن به يعني أي ممن صدق برسالته واتبعه على ملته يملك تنيون رسالة ونتبلوا يتقبلونا ملك تنيو يذوت يمتوتن መንገድ የተከተሉ ከሆኑት መካከል አቡበከር አሉ ቢላል አሉና ሑሩን ወዐብዱን ብለው መልእክተኛው መልስ መለሱልኝ ይላል እና አቡበከር ከሰለሙ በኋላ ማን ከተቀበሉ በኋላ እስላምን እነ ቢላል እስላምን ከተቀበሉ በኋላ ነውና ይሄ ጥያቄው ያቀረበላቸው አምር ማለት ነው الحديث حديثوس كما ترشوا አንብበው اخرجه مسلم نعم إمام مسلم يزجبوت كتاب صلاة المسافرين باب إسلام عمرو بن عبسة أميلو إمام أحمد يزجبوت باب إسلام عمرو بن عبسة أميلو مسلم زلاي زجبوتال إمام أحمد مسلم زلاي زجبوتال إيه يما جمرو حديث مرات انقديش تمك سبحان الله ملكنا عليه الصلاة والسلام مكالي نعم إيالو الله سبحانه وتعالى من اللي تستمرنا ويتلاكو شبالو أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء هنا على منقد ملك تنياو تري شادر قوي نبرو ودي توحرنو شاوق جوي نبرو نعم من النو شرك قدينو يميلو مرض إيه عندنا حديث نو هلتنا حديث ثانيا ولما وفد عمرو بن العاصي وعبد الله بن ربيعة المخزومي كلم النجاشي مليك الحبشة فقال له يغريانه بالمسلمين المهاجرين إلى الحبشة أيها الملك إنه قد صبأ إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت فسألهم النجاشي فقال ما هذا الدين الذي فارقتم به قومكم ولم تدخلوا ديني ولا دين أحد من هذه الأمم هلتني حديث منا يوم ولما وفد عمرو العاصي ابن وائل السهمي مالتنا عمرو ابن العاص ابن وائل السهمي يتبالو وفد مالت لأكونو تلكو مهير مالتنا كان ناقر ودان ناقر يهون ملك يزوم يرسوج وفود ይባላሉ ያው ሉክ ማለት ነው በሄዱ ጊዜ عمرو بن عاصና وعبد الله بن ربيعة عبد الله بن ربيعة ሁለቱ ናቸው የተላኩት ሀዲያ ስጦታ ይዘው ከመካ ነጃሺ ጋር የተላኩት ሀበሻ የተሰደዱት ወደ መካ ይመለሱ ዘንድ ማለት ነው المخزومي ሆነው عبد الله بن ربيعة የሚባለው ብሄሩ عمرو بن العاص ደግሞ ሰህሚይ ነው ብሄሩ ጎሳው ሰህሚይ ይባላል كلم النجاشي ሀበሻ ከደረሱ በኋላ ነጃሽን አናገሩ ማለት ነጃሽን አናገሩ መሊክ الحبشة የሐበሻ ንጉስ የነበሩትን ነጃሽን አናገሩ እነኚህ ሁለት ከመካ ተልከው የሄዱ ሰዎች ማለት ነው ተልከው የሄዱ የሆኑ ሰዎች አናገሩ ማንን አናገሩ ነጃሽን አናገሩ መሊክ الحبشة የሐበሻ ንጉስ የነበሩትን በወቅቱ ማለት ነው فقال ሁለቱ አሉ ማን عمرنا عبد الله مالتنا
ለሁ ለነጃሺ ዩግሪያኒሂ ቅስቀሳ የሚያደርጉ ሲሆኑ ማለት ጥላቻ እንዳድርበት ጥላቻ ባደረበት ሁኔታ ቅስቀሳ የሚያደርጉ ሲሆኑ ኢግራ ብሎማት አንድ አካል ይሁን ነገር እንዲፈጽም መገፋፋትና መቀስቀስ ማለት ኢግራ ይባላል። ጥላቻ ልቡ በጥላቻ እንዲሞላ እነዚህ ሰዎች እነዚህ ሱሐባዎች ወደ መካ እንዲመልሳቸው ኢግራ የሚያደርጉ ሲሆን ማለት ነው። فقال له يغريانه እየቀሰቀሱት ማለት ነው። ቢልሙስሊሚነ ሙስሊሞች ላይ መጥፎ የሆነ አመለካከት ይኖረው ዘንድ እየቀሰቀሱት المهاجرين يتسددوا بهونس مسلموች ላይ الى الحبشه ወደ ሐበሻ የተሰደዱ በሆኑ ሙስሊሞች ላይ ማለት ነው። ምን አሉት? ايها الملك አሉት፣ አንተ ንጉስ ሆይ አሉት። انه قد صبأ الى بلدك አሉ منا غلمان سفهاء አሉ። قد صبأ ብሎ ማለት يعني መጀመሪያ የነበሩበትን ሃይማኖት የተው የሆኑ ማለት ነው። صبأ الرجل ይባላል اي ترك دينه ودان بدين اخر መጀመሪያ የነበረበትን እምነት ትቶ አዲስ እምነት ሲከተል አንድ ሰው ሶባ ይባላል። ያው አዲስ እምነት ተከትሏል ማለት ያው መካ ላይ የነበረውን እምነት ጣዖታት ማምለክ ትተው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ እናመልካለን ሲሉ አዲስ እምነት ተከታይ ብለዋቸዋል። إنه قد صبأ نعم እምነታቸውን የነበሩበትን እምነት የተው የሆኑ አዲስ እምነት የሚከተሉ የሆኑ ኢላ በለዲከ ወደ አንተ ሀገር ሚና ከኛ ውስጥ የሆኑ ግልማኑን ወጣቶች አሉ። ተመልከቱ እንግዲህ ሱሐባዎች ውስጥ ትልቅ ሰውም አለ፣ ግን ምን አሏቸው? በአጠቃላይ ወጣቶች አሉ። ሱፈሃኡ ቂላቂል የሆኑ ሞኝ የሆኑ ወጣቶች የአባቶቻቸውን የአካባቢን ሃይማኖት ለቀው አዲስ እምነት የሚከተሉ የሆኑ አንተ ሀገር ውስጥ ገብተዋል አሉ። إنه قد صبأ إلى بلدك منا غلمان سفهاء سبحان الله ሞኝ የሆኑ ቂላቂሎች የሆኑ ወጣቶች የአባቶቻቸውን የቅድማያቶቻቸውን እምነት ተው አዲስ እምነት የሚከተሉ አገርህ ገብተዋል አለ። ፋረቁ ቀውመሁም ፋረቁ ዲነ ቀውሚሂም ማለት ነው። የህዝቦቻቸውን እምነት አንቀበልም ብለው እርግፍ አድርገው የተው የሆኑ ፋረቁ ቀውመሁም ማለት ከህዝቦቻቸው ጋር የተገነጠሉ ይሆኑ ከህዝቦቻቸው እምነት ነዓም አልቀበልም በማለት የህዝቦቻቸውን እምነት ከዚህ የወጡ የሆኑ ከህዝቦቻቸው የተገነጠሉ የሆኑ ቂላቂል የሆኑ ወጣቶች አሉ። ወለም يدخሉ ያልገቡ የሆኑ ፊዲኒከ ያንተን ዲንም ያልተቀበሉ የሆኑ ያንተን እምነት አይቀበሉም አሉ። ምክንያቱም በወቅቱ እነ ነጃሺ ምናቸው ነሳራ ስለሆኑ ማለት ነው። ወጃኡ ያመጡ የሆኑ ማለት ነው ቢዲኒን ሙብተዳኢን አዲስ የተፈጠረ የሆነ እምነት ያመጡ የሆኑ አላሁ አክበር ሱብሃንአላህ። አዩ ጠላቶች እንዲስናቸው ኢስላምን አላሁ አክበር የሁሉም ነብያቶች እምነት የነበረው ነው። ነብዩ አለይሂ ሰላም ያስተማሩት አይደል? አዲስ ሃይማኖት እንዲያመጡታቸው አይደለም። ሁሉም ነብያቶች ያስተማሩት አላህ የሚወደው የሆነውን ኢስላምን ነብዩ አለይሂ ሰላም ያስተማሩት የሆነውን ኢስላምን የተቀበሉ የሆኑ ሱሐባዎች ምን አሏቸው? ወጃኡ ቢዲኒን ሙብተዳኢን አዲስ የተፈጠረ የሆነ እምነት ያመጡ ይሆናሉ። ይሄ ነው ሐቅን የሚከተል ሰው ሁሉ ምንጊዜም በጠላቶች አንደበት እንደሚገረፍ እወቅ ነው። ስትቻለ ሌባ ትባላለህ፣ አዲስ መጤ ሃይማኖት ተሸክመ ያመጣ ይሏል፣ ይሰርባል። ይሄ አዲስ መጤ ነገር አይደለም፣ ያለ ነው። በሐቅ ላይ ጽና ታገስ። ወጃኡ ቢዲን ሙብተዳኢን ላ ነዕሪፉሁ እኛም የማናቀው ይሆናል። ነህኑ ወላ አንተ እኛም አንተም የማታቀው ይሆነን ሃይማኖት የተሸከሙ የሆኑ ህዝቦች አገር ውስጥ ገብተው አስጠግተሃቸዋል። ጉዳዩ እንዴት ነው? እንዴት ዝም ትላቸዋለህ? ሀገርህን እየበከሉ አየው። ነጃሺን ቀስቅሰው ምን ማድረግ ነው? ወደ አገራቸው እንድመለሱ ለማድረግ ማለት። ከዛም فسألهم النجاشي እንዲመጡ ተደረጉ። ነጃፈር የሄዱ ሱሐባዎች እንዲቀርቡ ተደረጉ። ኑ ተባሉ ማለት ነጃሺ የነዚህን ሰዎች የነ ዐምር ኢብኑ አልዓስን ቅስቀሳ ሰሙና እንዲቀርቡ አደረጓቸው ማለት። ከዛም ነጃሺ ጠየቋቸው። فسألهم النجاشي فقال አለ ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ይሄ ሃይማኖታችሁ ምንድነው? ከወገኖቻችሁ ጋር እንድትገነጠሉ ያደረጋችሁ የሆነ ሃይማኖት ምን አይነት ሃይማኖት ነው አሏቸው። ما هذا الدين ምን አይነት እምነት ነው? الذي هي እምነት فارقتم فيه قومكم ከህዝቦቻችሁ ጋር እንድትገነጠሉ ያደረጋችሁ ማለትም ህዝቦቻችሁ ያምኑበት የነበረውን እምነት ትታችሁ ሌላ ሃይማኖት በመቀበል ከህዝቦቻችሁ እንድትገነጠሉ ያደረጋችሁ ምን አይነት እምነት ነው? እስኪ እምነታችሁን አብራሩልኝ ማለታቸው።
ولم تدخلوا يالقباتوا ستهونوا ديني إن يممنتوس يالقباتوا ستهونوا ولا دين أحد من هذه الأمم باتك علي كالوت أمة وتو أمنة وسط هاتقبوا لجت عليه هون أمنة يتكتلاتون على توتو مكناتهم إن عمر ابن العاص عندنا قروت مدنا نالوت عدس يهون أمنة يامتو لم يدخلوا في دينك ولا نعم የህዝቦቻቸውን እምነት የማይቀበሉ ያንተን እምነት የማይቀበሉ አዲስ የሆነ እምነት ያመጡ ብለው ስላሏቸው ምን አይነት እምነት ነው ولم تدخلوا في دين نعم ولا في دين احد من هذه الامم يميل نسخه الله ولم تدخلوا ديني ولا دين احد من هذه الامم ምክንያቱም እስላም ወርቃማ የሆነ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የመጣ እምነት ነውና ሌላው ግን ህዝብ ዓለም ላይ ያለው ህዝብ በወቅቱ የሚያመልከው ምንድነው ከእስላም ውጭ ያለ እምነት ስለሆነ ማለት ከእስላም ውጭ ሆነ እምነት ስለሆነ ማለት ከዛ فكان الذي كلمه جعفر ابن ابي طالب الصحابዎች ተሰባሰቡ መናገር ያለበት ማን እንደሆነ ወሰኑ ጃዕፈር እንዳናገር ወሰኑ ጃዕፈር እንዳናገር ወሰኑ سبحان الله طيب فكان الذي هنا الذي كلمه جعفر بن أبي طالب فقال له أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار يأكل القوي منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله لنوحده تملكت لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نحن نعبد وأباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان الحديث فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب نجاشي من واتوال ما هذا الدين الذي فارقتم به قومكم الواتوال إيه أدسي هنا هيمانوت على بلاي كالله الزبوج كم يامنت أمنت ليت عليه هنا أمنت نعم تامنا الله من أين تنو بلو سيراتشو فكان الذي كلمه نجاش يناقروا هنا جعفر بن أبي طالب جعفر ابن أبي طالب نبروا يناقروا فقال قالوا من جعفر رضي الله عنه له لنجاشي أيها الملك أنت نقص ويالو كنا نبرن قوما هزبوش نبرن أهل جاهلية قلت هذا رجلت بك يدنقرنا بالبيت يهون هزبوش نبرنا بك دنقروش نبرن منهم يمان نوق ما هي موش نبرن نعبد الأصنام طاوتات يمنا ملك لو طاوتات يملك سو منو عالمنا ولا جاهلنا جاهلنا من يملك يفلقوا اوقت ያለው ሰው ይሁን ጃሂል ነው طاوتاتን የሚያመልክ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውጭ ያለ ነገር የሚያመልክ መሐይም ነው كنا من قالوا قوما اهل جاهليه نعبد الاصنام የተለያዩ طاوتاتችን የምናመልክ ونأكل الميتة በክትን የምንበላ نعم جاهلوش نبر ونأتي الفواحش صياف የሚባል ነገር ባጠቃላይ የምንፈጽም ሰዎች ነበርና صياف የሚባል ነገር ባጠቃላይ የምንፈጽም አለ طيب ونقطع الارحام ዝምድና የምንቆርጥም ሰዎች ነበር ዝምድናን እንቆርጥ ነበር ይሄ ሁሉ የጃሂልያ ስራ ነው ሱብሃንአላህ ونسيء الجوار ለጎረቤቶች መጥፎ ስራንም የምንፈጽም ነበር ጎረቤቶችን በጣም እናስቀያለን መጥፎ ውለታን እንላለን ለጎረቤቶች ወኑሲኡ الجوار ጉርብትና ላይ نعم መጥፎ ድርጊት እንፈጽም ነበር يأكل القوي ጠንካራ ጉልበት ያለው ይበላዋል አለ ሚና ከኛ الضعيف ደካማውን ይበላዋል አለ ይሄ ማለት ያው ሰዎችን እንሰሳ አርደን እንበላለን ማለት ሳይሆን ንብረቱን በመቀማት ምን ማድረግ ደካማ የሆነውን ጠንካራ የሆነው ይበላዋል ይገፋዋል ማለት ነው በቃ እዝነት የሚባል ነገር ርህራሄ የሚባል ነገር የለም ማለት ነው በቃ ጃሂልያ ነው ያው ምንድነው የሚባለው የወንበዴ ኑሮ ነው የሚባለው ወንበዴ የሚባለው ሽፍታ ዝም ብሎ አይደል ጉልበት ያለው ዝም ብሎ ደካማው እንዳለ ይጥልና እንዳለ ንብረቱን ይገፋዋል በቃ ማለት ነው يأكل القوي من الضعيف فكنا نبرنا على ذلك ህይወታችንን በዚህ መጥፎ በሆነ ድርጊት ላይ ህይወታችንን እንመራ ነበር حتى بعث الله إلينا الله እስከሚልክና እስከሚቀሰቅስ ድረስ ለና ወደኛ ረሱል መልእክተኛን ሚና ከኛ ውስጥ የሆነን نعرف نسبه የዘር ሐረጉን የምናውቀው የሆነ የዘር ሐረጉን አንድ ባንድ እናውቀዋለን አለ وصدقه
እውነተኛ መሆኑን የምናውቀው የሆነን አካል አላህ እስከሚልክልን ድረስ በዚህ ሁኔታ ላይ ነበርን ወአማነተሁ ታማኝ መሆኑ አማናውንም የምናውቀው የሆነውን ሰው አላህ እስከሚልክ ድረስ ወአፋፈሁ ቁጥም መሆናቸውንም የምናውቀው የሆነን ሰው አፋፍ ብሎ ማለት يعني سيء القول والعمل تجنب የሚያደርግ መጥፎ ንግግር መጥፎ ድርጊትን የሚርቅ የሆነ ሰው ምን ይባላል عفيف ይባላል ቁጥብ የሆነ ማለት ነው طيب فدعانا كزم الله ይህን አካል ሲልክልን فدعانا الى الله ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጥሪ አደረገልን لنوحده አላህን በብቸኝነት ማምለክ እንዳለብን ጥሪ አደረገልን ተመታየው እንግዲህ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም መጀመሪያ እንደተላኩ ምንድነው ያስተማሩት ለሚለው ማለት فدعانا الى الله لنوحده አያችሁ لنوحده በፈንቀለ መንግስት ለማድረግ አይደለም نعم ያስተምሩ የነበረው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም በንጉሶች ላይ ማመጽን አልነበረ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም ያስተማሩት لنوحده ተመልከት አላህ عز وجل በብቸኝነትና መልከው ዘንድ ጥሪ አደረጉልናል ونعبده አላህን በብቸኝነት እናመልከው ዘንድ አላህን በጌትነቱም ብቸኛ እናደርገው ዘንድ በተመላኪነቱም በጌትነቱም በስሞቱም በባህሪያቶቹም ብቸኛ እናደርገው ዘንድ ونعبده እርሱን ብቻ እናመልክ ዘንድ ጥሪ አደረጉልን ونخلع እርግፍ አድርገን እንድንጥል ማለት ነው እንድናወጣ ማለት ነው ማኩና የነበረውን ነዕቡዱ እናመልክ የነበረውን ነህኑ እኛም ወአባኡና እኛም አባቶቻችንም እናመልክ የነበረውን ነገር ውልቅ አድርገን እንድንጥል አስተማሩን ونخلع ما كنا لنوحدهنا لنخلع ማለት ነው ما كنا نعبد የሚለውን አስቀድሙ እዚህ ጋር ما كنا نعبد نحن የሚለው نعبد ከሚለው ኋላ ነው ما كنا نعبد نحننا واباؤنا እዚህ ጋር خط የሚለው ما كنا نحن نعبد ሳይሆን ما كنا نعبد نحن እና واباؤنا በنعبدنا በአባኡና መካከል نحن የሚለውን አስገቡት ما كنا نعبد እና መልከው የነበረውን واباؤنا نحن እኛም ما كنا نعبد እኛ እና መልክ የነበረውን نحن እኛና واباؤنا አባቶቻችን እና መልክ የነበረውን እርግፍ አድርገን እንድንተው من دونه ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውጭ من الحجارة والأوثان ተመልከት አሁን ይሄንን የሚናገሩት ጃዕፈር ማን ፊት ነው ነጃሺ ፊት ሱብሃንአላህ ነጃሺ ማለት ነው በወቅቱ ምን አምላኪ ነው እሱ ምን አምላኪ ነው ጣዖታት አምላኪ እዩ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውጭ ያለን የተለያየ ድንጋይ እናመልክ ነበር እኛም አባቶቻችንም የተለያየ ጣዖታትን እናመልክ ነበር ያን ነገር እርግፍ አድርገን በመተው አላህን ብቻ እንድናመልክ ዳዕዋ አደረገልን አስተማረን አላሁ አክበር እዩ በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ጊዜ ሰዎች ያመልኩት የነበረው ምንድነው ድንጋይ የተለያየ ጣዖታት በዚህ ነው ሽርክ ላይ የተዘፈቁት እንጂ አላህ የለም ብለው አልተቃወሙም አላህ ፈጣሪ የለም አላሉ ያምናሉ ግን ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጋር የተለያየ ነገር ድንጋዩን ግማሹ እንጨቱን ግማሹ በቃ ያመልካሉ ነው በቃ ይሄ ነው በወቅታችን ያለው በሽታ ይሄ ነው ይሄንን ትታችሁ አላህን ብቻ አምልኩ በማለት መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ አስተማሩ ወአመረና አዘዘና ባቱ ቢስድቅ الحديث እውነትን መናገር እንዳለብን نعم አስተማረን وأداء الأمانة وصلة الرحيم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات طيب وأمرنا أززا بسلك الحديث ونتم الناقر لبن معاشية اللباتشو ملونا وأداء الأمانة أمانة مدرسة لبن يونسو أدرى أمانة كاسكمتبن لذاسو مملسة لبن أستمرنا وصلة الرحيم زمدنا مكتل لبن أستمرنا وحسن الجوار لقربيتوتي መልካም እንድንሆን አስተምሮናል መጀመሪያ ግን ንሲኡል ጅዋራ ነበር አይደል ጎረቤቶች እናሰቃይ ነበርና ያለው አይደል ሳቸው ግን ለጎረቤት መልካም መዋል እንዳለብን አስተምሮናል ወልከፍ عن المحارم حرام የሆኑ ነገሮችን እንዳንፈጽማቸው መቆጠብ እንዳለብን አስተምሮናል ከፍ ማለት መቆጠብ ማለት ነው ወልከፍ عن المحارم ክልክል ከሆኑ ነገሮች መቆጠብ እንዳለብን ወድማኢ ደሞችንም ያለ አግባብ ከማፍሰስ መቆጠብ እንዳለብን የሰው ልጆች ደምን ያለ አግባብ ከማፍሰስ መቆጠብ እንዳለብን አስተምሮናል ወነሃና ከልክሎናልም عن الفواحش በአጠቃላይ ጸያፍ የሆኑ ነገሮችን ከመፈጸም ከልክሎናል وقول الزور ሐሰት ከመናገርም ከልክሎናል
ወአክሊ ማል የቲም ወላጅ አልባ የሆኑ ህፃኖችን ገንዘብ ከመብላትም ከልክሎናል። ወቀذف المحصنات ንጹህ ጥብቅ ቁጥብ የሆኑ ሴቶችን በዝሙት ከመሳደብም ነዓም ከልክሎናል። ቀذف المحصنة ብሎ ማለት አይ رميها بالزنا ለዝሙት ማትንበረከክ አላህን የምትፈራ ቁጥብ የሆነችን አማኝን ሴት ዛኒያ ብሎ መሳደብ ምሳሌ ሸርሙጣ ብሎ መሳደብ ባለጌ አገራችን ባለጌ የሚለውን ቃል ለምን ለዝሙት ይገለገላል ወይስ ምንድነው? ገሊት እኮ ባለጌ ናት ከተባለ እንደማሳውሰው አካባቢያችን ላይ ምን ማለት ነው? ያው ዝሙተኛ ነች እንደማለት ነው ይገለገሉት። እንደዚህ ዝሙትን የሚገልጹ ቃላቶችን መናገር ሴቶች ላይ ማዋል ቀድፉል ሙህሰና ይባላል። ይሄን እንዳናደርግ የማይፈጽሙትን ሴቶች ታማኝ የሆኑ ሴቶችን ቁጥብ የሆኑ ሴቶችን በዝሙት ከመሳደብ نعم كلكلون الله وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا إنه وأمرنا أزنا أن نعبد الله لنا ملكه وحده الله ببشين لنا ملكه لا نشرك به شيئا كالله قال من النجر سانا قرى الله ببشين لنا ملكه أزنا البلو لا نجاشي جعفر رضي الله عنه إن ملئكت أستلالفوا مالته سبحان الله قال فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا قال فعدد عليه أمور الإسلام ملكتني عليه الصلاة والسلام إسلام قالت سرنا الله تعالى نقولش بركاته قدايوتين تقصوا صلاة دين سجد صوم دين صوم زكاة دين نواتا بزنو حديثنا يالو ملكت فعدد عليه جعفر مالته لنجاشي ቆጠረለት ኡሙር الاسلام በኢስላም ያሉ ጉዳዮችን ማለት ነው እና ይሄን ቆጠረልን መልእክተኛው አለይሂ ይሄን አድርጉ ይላል ይሄን አድርጉ ይለናል መልእክተኛው ብለው ለነጃሺ ተናገሩ ጃዕፈር ማለት فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه እውነት ብለን ተቀበልነው ማንን መልእክተኛውን فصدقناه وآمنا به አመንበት ምን መልእክተኛ በመሆናቸው አመንበት አለ واتبعناه تكتلنا على ما جاء به كالله سبحانه وتعالى يزوت بمتت ملائكة لي تقبلناቸው ተከተልናቸው በማለት ተናገረ ማለት ነው طيب فعبدنا الله ملكنا وحده الله ببشينت عملكنه فلم نشرك به شيئا بالله ላይ ምንም ነገር አላጋራንም الله ببشينت عملك وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا فعاد علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث جعفر رضي الله عنه لا نجاشي منالو ملكتنو عليه الصلاة والسلام فإسلام أي بركات نقروجين أستمارون تقبلناته صدقناه وآمنا به واتبعناه وتكتلناته على ما جاء به فعبدنا الله وحده الله ببشينت عمل لكنا له فلم نشرك به شيئا عندك نجر بالله على قران ملك ودون يسطوا سبحان الله ملتنيو يستمر التوحيد يا جماعه توحيد الناس استمر ولا توحيد طري النادر توحيد سيستمروا يتناير اس እያነሱ ህዝቡን ወደ ተሳሳተ መንገድ የሚያመሩ የሆኑ ጠማማ ዱዓቶችና መሻይኾች የተሳሳተ የሆነ አካሃር ላይ ያሉ መሆናቸውን እንገንዘብ እንረዳ ይሄ ነው ትክክለኛው አካሃድ ማለት ነው فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا عندك نجرن على قرانم وحرمنا ارما درجنا له ما حرم علينا በእኛ ላይ እርም ያደረጉት ነገር አለ ይሄ ሐራም ነው ብሎ ነገሩናል ሐራም ነው ብለን አመን ወአህለልና ሐላል ነው ብለን አምነን ተግባራዊ ማድረግ ማአሐለለና ይሄን አላህ ፈቅዶላችኋል የሚሉን አለ فعدا ይሄንን ስናደርግ فعدا علينا قومنا ህዝቦቻችን ድንበር አለፉ ወሰን አለፉብን فعذبونا قطون ብለው ጃዕፈር ለማን ተናገሩ ለነጃሺ ማለት አንተ ሀገር የመጣንበት ምክንያቱ ይሄ ነው ይሄ መልእክተኛ ከአላህ የመጣውን መልእክት ተቀበለን ተግባራዊ ስናደርግ አላህ ብቻ ነው መመለክ ያለበት ብለን ሌላና እናመልክም ስንል አላህ ሐራም ያደረገውን ሐራም ነው ብለን ስላምን አላህ ሐላል ያደረገውን ሐላል ነው ብለን ስላምን ህዝቦቻችን ወሰን አለፉና ምን አደረጉን فعذبونا قطن ገረፉን በቀያችን በተወለድንበት ቀዬ መኖር አልቻልንም
وفتنونا بتم تفتتنون عن ديننا كديناتين تفتتنون ليردونا ليملسون إلى عبادة الأوثان أيوه دروم تأوثات أملاكي نبر ودزاو ليملسون تفتتنون إنيا دقمو أن درقوم الله كتشلما دقلك كالو تشلما أوتتونال أن ملس مالناتشو وفتنونا هزبوتاتين فتنون عن ديننا كديناتين ليردنا ليملسون إلى عبادة الأوثان تأوثات ودي مملك سبحان الله وأن نستحل حلال ولا ندنامن قالوا وأن نستحل حلال ولا ندنامن ما كنا نستحل درو حلال ولا يمنلو النجر من الخبائث يتلاقي قشاشه النجر درو بجاهلية يتلاقي قشاشه النجر حلال ولا أمن تجبره ونادر جنبر أهونم يعني الحلال نوبلو قالوا إنه ملكتنا حرام نوبلو استمروا طيب فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك جعفر رضي الله عنه منالو فلما قهرونا هزبوچاچن ጫና ሲፈጥሩብን ሲያስቸግሩን ሲያጨናንቁን ሲያዋርዱን قهر ብሎ ማለት የበላይ ሆኖ ህዝቦችን መጨቆን ማለት ነው فلما قهرونا ህዝቦቻችን ሲጨቆኑን وظلمونا ግፍና በደል ሲፈጽሙብን وشقوا علينا ነገሮችን ሁሉ በጣም ሲያካብዱብን ታቅማችን በላይ ሲሆን ሲያስቸግሩን وحالوا بيننا وبين ديننا وحالوا ሲጋርዱ بيننا በእኛና وبين ديننا በዲናችን መካከል እንዳንገናኝ የተናየ ነገር በመሾረብ ሲጋርዱን ዲናችን ጋር እንዳንገናኝ ማለት ነው መካከል የሆነ መሰናክል ነገር መጋረጃ ነገር እየፈጠሩ ትግል አደረጉ ማለት ነው በደሉን ጨቆኑን وحالوا فلما حالوا ማለት ነው በጋረዱን ጊዜ በእኛና በእኛና وبين ديننا በእምነታችን መካከል ያው እምነታችንን እንደፈለግ እንዳናካሂድ አደረጉን ማለት ነው ያን ጊዜ خرجنا ወጣን إلى بلدك ወዳንተ ሀገር ያሉት ነጃሺ ማለት ነው ተጨቁነን እምነታችንን ነዓም ይዘን አገራችን ላይ መኖር እንዳንችል አደረጉን ወዳንተ ሀገር የመጣንበት ምክንያቱ ይሄ ነው ማለታቸው ነው خرجنا ወጣን إلى بلدك ወዳንተ ሀገር واخترناك አንተን ደግሞ መረጥንህ على من سواك ስንት ጉድ ሀገር አቋርጠን የመጣ ነው በወቅቱ የመናል ለምሳሌ ጎረቤት አይደል የመናልፈው ነው የሚሄድ አይደል የተለያዩ ሀገሮችን ነዓም በመተው አንተን ብቻ መረጥነህ ለምን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ስላዟቸው ማለት ነው ሐበሻ ላይ ሰዎች የማይበደሉበት ግፍ የማይፈጸምበት የሆነ ነዓም عدل ያለው የሆነ ፍትህ ያለው የሆነ ንጉስ አለ ብለው መልእክተኛው ስለተናገሩ ማለት ወختارنا ከመረጥነህ على من سواك ካንተ ውጭ ካሉ ሰዎች አንተን አስቀድመን አንተ መረጥነህና ورغبنا ተስፋ አደረግን في جوارك ለአንተ ጎረቤቱን መኖር ጎረቤቶቹን መኖርን ተስፋ ማድረግ መረጥነህ ورجونا ተስፋ አደረግን ألا نظلم عندك أنت جا هنا بدل عندما يدرس البنب تسعى بمدرج أنت جا متان بملت النجر الحديث قديح حديثه إمام أحمد ذكبوا تعالى حديثه صحيح نو بزو نجر حتى نجاشي نعم قرآن عم ببلين يالو اسيق بزيس عون نبينا ومثل أكل يوردوا يهونن قرآن عم ببسيلو سورة مريم كما جمروا نبغ አይሄማ በነሙሳና በነሙሳ ላይ ከወረደው ጋር ምንም የሚለየው ነገር የለም ማለት ተመሳሳይ ነው አለ በሰላም ትኖራላችሁ አገሬ ላይ ምንም ችግር አይደርስባችሁም ብሎ እነ አምርን መለሳቸው አምር ተናዶ ትልቅ አደጋ አመጣባቸዋለሁ ብሎ ተመልሶ በሌላ ጊዜ ተመለሰ ይባላል ተመልሶ ምን አለ እስቲ ስለ ኢሳ ምን አይነት አቋም እንዳላቸው ጠይቃቸው የሚለው ማለት ስለ ኢሳ ምን አይነት አቋም እንዳላቸው ጠይቃቸው እነ ነጃሺ በወቅቱ ስለ ኢሳ ምንድነው ስለ ኢሳ ያላቸው አመለካከት ነሷራዎች ናቸው አለ የአላህ ልጅ ነው የሚሉት ወይም ደግሞ ራሱ አላህ ነው ይላሉ ወይም ታሪፉ ثلاثه አንድ ሶስተኛ ነው ይላሉ አይደል የስላሴ የሚባለው ነሷራ ስለነበሩ ማለት ስለ ኢሳ ጠይቃቸው አየው ሱብሃን እንዴት እንደተፈተናቸው እነ አምር ማለት እንደ ሰሃቦች ከዛም ሰበሰባቸውና ጠይቃቸው እንግዲህ ተሰደው ነው ያሉት እነ አምር ይዘው ለመምጣት ይዘው ለመሄድ ነው የመጣው አይደል ካፊር ሀገር ነው ያሉት እነ ነጃሺ ማለት ነው አይ ካቅማችን በላይ ነውና የሆነ ነገር እናገር ማምለጫ ምናምን አላሉ ያው ቁርአን ወርዷል ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላም ያስተማሩን ቁጭ ነው የምናደርግልህ አለው በቃ ለነጃሺ ማለት ኢሳ ማለት የመርየም ልጅ ነው خلاص እንታ ቁጭ አደረገ
ያለ አባት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የፈጠረው የሆነ የመርየም ልጅ ነው ቁጭ አደረገለት ያን ጊዜ ነጃሽን የከበባቸው የሆኑ ጳጳሶች የተለያዩ እንትነው ማነው ቀሳውስቶች እነሱ አበዱ እንዴት እንደዚህ ይላሉ ማለት ነጃሽ ግን ትክክለኛው ሐቁ እውነቱ ይሄ ነው አለ እውነቱ ይሄ ነው በቃ ኢሳ ነዓም የመርየም ልጅ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያለ አባት አላህ የፈጠረው የሆነ የመርየም ልጅ ነው የሚለውን ቁጭ አደረጉ ነጃሽ በዛ ሹፍ አጣብቂኝ በሆነ ወቅት ፈታኝ በሆነ ጊዜ ሐቋን ቁጭ አደረጉ በቃ ማንንም አይነካችሁም አላችሁ በሰላም ኖሩ ማለት ነው ሐዲሱ ኢማም አህመድ የዘገቡትን በደንብ ተመልከቱ ሱብሃንአላህ በጣም ደስ የሚል ነው ይሄ እንግዲህ ነብዩ አለይሂ ሰላም መካ ላይ ያሉ ወደ ምንድን ነበር ጥሪ ያደርጉ የነበረው የሚለውን በማያሻማ መልክ ቁጭ አደረገልን ማለት ነው ሶስተኛው ሐዲስ وفي أسئلة هرقل لأبي سفيان في مدة صلح الحديبية عن حل رسول الله صلى الله عليه وسلم هرقل يبالو عظيم الروم ويم قيصر يبالو ملك الروم مالتنا ይሄ ሰው هرقل يبالو በርካታ ጥያቄዎች ጠይቋል ወደ 11 አካባቢ ማለት ነው ጥያቄ ጠይቋል ሐዲሱ طويل ነው ማን ነው የጠየቀው አቡ ሱፊያን መካ ላይ የነበረ ንጉስ ነው ሁለቱም እንደናቸው በወቅቱ ካፊሮች ናቸው هرقل ካፊር ነው አቡ ሱፊያንም ካፊር ነው ጠያቂና ተጠያቂ ሲወያዩ ማለት ነው وفي أسئلة هرقل لأبي سفيان في مدة صلح الحديبية النبي عليه الصلاة والسلام مدينة تسدوا سدسኛው ዓመት ላይ ወደ መካ ሲመጡ ዑምራ ለማድረግ እንዳገሯቸው ስምምነት አድርገዋል በዛ በስምምነት ወቅት ነው ሻም ሀገር ላይ የሄደው አቡ ሱፊያን ማለት ነው في مدة صلح الحديبية عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم ሻም ላይ ተገናኝተው هرقل عدم الروم ማንን ጠየቀ አቡ ሱፊያን ጠየቀው ነው قال لأبي سفيان لأبو سفيان አለው ما يأمركم ይሄ እናንተ ጋር የተላከው የሆነው ነብይ ምንድነው የሚያዛችሁ ምን አድርጉ እያለ ነው የሚያዛችሁ አለ قال ابو سفيان ምን አለ ካፊሩ ተመልከት ምን አለ قلت አልኩኝ ይላል يقول ይላል اعبدوا الله وحده لا ولا تشركوا به شيئا سبحان الله አያችሁ ይሄ የሚያስተምረን የሚያዘን اعبدوا الله አላህን በብቸኝነት አምልኩ وحده በብቸኝነት አምልኩ እያለ ነው የሚያስተምረን ولا تشركوا به شيئا كالله ጋር ምንም ነገር አታጋሩ እያለ ነው የሚያስተምረን እንዲሁ ነው የሚናገረው ማለት እቺ ቃል ይወጣችሁ ከማን አንደበት ነው ከአቡ ሱፊያን ለማን እየተናገረ ለህረቅ ለዓዚም الروم ማለት ነው ሱብሃንአላህ اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ተው እያለ ነው የሚለን ما يقول آباؤكم አባቶቻችሁ የሚሉትን እርግፍ አድርጋችሁ ተው አባቶቻችሁ ቅድማያቶቻችሁ የሚሉትን እርግፍ አድርጋችሁ ተው እነሱ ምንድነው የተለያየ ጣዖታት ማምለክ ነውና ያንን በመተው አላህን በብቸኝነት አምልኩ እያለ ነው የሚለን አላሁ አክበር ይሁ ነብዩ አለይሂ ሰላም ያስተማሩት ተውሂድ ነው ወደ ተውሂድ ነው ጥሪ ያደረጉት ነዓም የዳዕዋቸው መካፈቻ ነዓም ተውሂድ ነው ዳዕዋቸውም የተቋጨው በተውሂድ ነው በመካከልም ህይወታቸው እስካለ ድረስ ወደ ተውሂድ ነው ጥሪ ያደረጉት ወደ ተውሂድ العباده ነው ጥሪ ያደረጉት اعبدوا الله ولا وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمر بالصلاة صلاة سجدوا يالم يزال والصدق حقا اونتن تناغروا يالم يزال والعفاف قطبوች መሆን አለባችሁ ይያለም ለክስከሶች መሆን ያለባችሁም ይያለም نعم መጥፎ ነገራት ተናገሩ መጥፎ ተግባራት ፈጽሙ ይያለ ቁጥቦች ሁሉ ይያለ ያዛል ወስለቲ ዝምድና ቀጥሉ ይያለም ያዛል ይሄን ሲያስተምረው ሲነግረው هرقل عظيم الروم ምን ነበር የሚለው አው ነብያቶች ሁሉም ነብያቶች ሲያደርጉ የነበረው ይሄ ነው ሁሉንም እኮ አምኖ ተቀበሉ አልኩ عظيم الروم ሱብሃንአላህ ሁሉንም አምኖ ተቀብሎ እንደው እዚህ ሰው ጋር በደርስ ኑሮ በሄር ኑሮ እግሩን አጥብ ነበር እስከሚል ድረስ ማለት ሐቅ ነው ተከተሉ አላቸው ለተመንግስቱ ውስጥ ገባና ህዝቦቹን ሰብስቦ ባለስልጣናትን ሰብስቦ ሐቅ ነው ተከተሉ ሲል እንዳለ በስልጣን ያለው ሁሉ ነዓም ምንድነው ያለው ዲቃውንት ሁሉ እንደ አህያ እንደ ዜብራ እንደ ሜዳ አህያ በረገጉ በቃ ከዛ ተመለሱ አላቸው ተመለሱ ስልጣን በጣም ከባድ ነች ተመለሱ አላቸው ተመለሱ ልፈትናችሁ ነበር በእምነታችሁ ላይ ምን አይነት ጥንካሬ እንዳላችሁ ልፈትናችሁ እንጂ እኔ አምኛ አይደለም አላቸው ከዛ ስጁድ ሰገዱለት ነው የሚለው ሱብሃንአላህ ደስታቸው ለንጉሱ ሰገዱለት
ሲመለስላቸው ነው ስልጣን በጣም ከባድ ነው መጀመሪያ ሰው ከአንጀቱ ነው ያመነው ነገር ግን ስልጣን በጣም ከባድ ነችና ህዝቦች ሲበረግጉ ሱብሃንአላህ ወደ ምን ቀጠለ ወደ ምን ተመለሰ ወደ ኩፍሩ ተመለሰ ስልጣን በጣም ከባድ ነች ስልጣን እራቅ አደጋ ነች ያስከውን ታጣለህ ነው ሰዎች መቀየር አይደለም የራስን ያስከውን ታጣለህ ነው የራስ ጉዳይ ብሎ የዛን ጊዜ አዲም ሩም ሂራቅላ የራሳቸው ጉዳይ ብሎ ቢል እስላምን ተቀብሎ ይኖር ነበር ማለት ነገር ግን በኩፍር ላይ ሞተ ايه بخاري يلا حديثنا وهو حديث طويل فهذه الاحاديث انني الحديثوች توضح لنا لنا يبرر لنا دعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم يملكتنا عليه الصلاه والسلام ጥሪያቸውን في العهد المكي والمدني في عهد المكي መካ ላይ በነበሩ ጊዜ የነበረው ዳዕዋቸውና والمدني መዲና ከተሰደዱን በኋላ የነበረው ዳዕዋቸው በምን ላይ ያጠነጥን ነበር የሚለውን ግልጽ በሆነ መልክ ያብራራልናል መልእክተኛው عليه الصلاه والسلام ንጉሶችን ስልጣንን ልቀቁ እፈልጋለሁ አልነበረም ዳዕዋቸው አላህን አምልኩ ከአላህ ውጭ ሌላ የሚመለክ የለም ከአላህ ውጭ የሚመለክ የሐሰት አማልክቶችን እርግፍ አድርጋችሁ ትታችሁ አምልኮትን ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ገድቡ ይሄ ነበር የመልእክተኛው عليه الصلاه والسلام ጥሪያቸው ማለት ነው نكتفي بهذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد